ابتدائی طور پر پولائی لیکن انسسٹنٹ ریکویسٹ والے خطوط اس کے دروازے پر آنا شروع ہوئے۔ پہلے تو اس نے انہیں نظر انداز کر دیا، لیکن صورتحال جلد ہی بڑھ گئی۔ سیکرٹ رائس بھیجے گئے اور یہاں تک کہ عمران کے چہرے اسکیمنگ امید اور ڈیوٹی کا مرکب خود حاضر ہوئے۔ پینل آرٹیفیول سے اس کے رائسنگ بیمسمنٹ کو کیپچر کرتے ہیں جب اسے احساس ہوتا ہے کہ شہزادے کے ساتھ اس کے طویل عرصے سے تعلق نے اسے شہزادے پر اثر انداز ہونے کے امرا کی ایمبیشن میں سے ایک ان ایکسپیکٹڈ پاون بنا دیا ہے۔ پھر ہم ایک فلیش بیک میں جاتے ہیں جہاں ہم دیکھتے ہیں کہ لیفی نے شادی کے پرپوزل کے بارے میں پلان سے اس کے آفس میں بات کی۔ وہ بولنے سے پہلے ہچکچائی، اب کہ ہائنس مجھے شادی کے آفر مل رہے ہیں۔ الفاظ اس کے ہونٹوں سے ڈس بلیو اور فرسٹریشن کے ملے جلے جذبے کے ساتھ نکلے۔ پلان جو کاغذات کا جائزہ لینے میں مصروف تھا جمع کھڑا ہے۔ اس کی آنکھیں پھیل گئی، اس کے گالوں پر ہلکی سی شرماہٹ آ گئی۔ کیا وہ ہکلا کر بولا؟ کلیئرلی آف گارڈ، لیفی نے اس کے رد عمل کو دیکھا، ایک چالاک مسکراہٹ کے ساتھ اضافہ کیا۔ شادی کے آفر اس نے دیکھا جسے اس کے معمول کے کمپوزر ڈیمینر ڈگمگائے اور اس کے اندر سے ابھرتی ہنسی کو دباتے ہوئے اس کے جسم میں ایک چھوٹی سی سنوٹ نکلی۔ اس نے فوراً خود کو سنبھالنے کی کوشش کی، اس کا سارا جسم ہنسی کو دبانے کی کوشش میں کانپ رہا تھا۔ لیفی نے ڈیڈ پین انداز میں مشاہدہ کیا، مجھے لگا میں نے آپ کو ہنسی روکتے دیکھا ہے، کیا میں غلط ہوں؟ پلان نے اپنا گلا صاف کیا، اب بھی ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ، ہاں مجھے لگتا ہے کہ یہ سمجھ میں آتا ہے۔ اس نے بڑبڑایا گویا صورتحال اس کی کلیئر ہو رہی ہو۔ اس کی آنکھیں بے چینی سے ادھر ادھر بھاگی جیسے وہ اپنے آپ سے بات کر رہا ہو، ٹھیک ہے ہاں افواہوں کے ساتھ۔ لیفی کا ذہن تجسس سے بھر گیا، کیا وہ میرا مذاق اڑا رہا ہے؟ وہ سوچئے اس کی نظر تنگ ہوتی ہے۔ اس نے جلدی سے خیال کو جھٹکا دیا، اس کے چہرے پر زیادہ سنجیدگی ایکسپریشن آ گیا۔ آپ کا کیا مطلب ہے آپ کی ہائنس؟ اس کا لہجہ تھوڑا سا بدلا جیسے اس نے گہری سانس لی، اپنے کمپوزر کو ریکور کرنے کی کوشش کی۔ ہاں سچ ہے، افواہوں کو مد نظر رکھتے ہوئے بڑبڑائے، تقریباً گویا وہ اپنے آپ سے بات کر رہا ہو۔ لیفی اس کی آڈیٹی پر ایک آئی برو اٹھاتی ہے، اس کا ذہن امکانات سے گونج اٹھتا ہے۔ آکورڈ ٹینشن کے درمیان لیفی نے نوجوان شہزادے کی طرف دیکھا، اس کے باڈی لینگویج میں ڈسکمفرٹ سے کس چیز ایریٹیشن کی طرف تبدیلی آئی۔ اس نے بات آگے بڑھانے کا فیصلہ کیا، پوچھا کیا مجھے واقعی ان سب کو ریجیکٹ کرنا پڑے گا؟ اس کا سوال اس کے تجسس سے معصوم نے پلان کو آف گارڈ پا لیا، اس کے ایکسپریشن سخت ہو گئے اور کمرے میں ماحول اس کی ناراضگی کے بوجھ سے بھاری ہو گیا۔ کیا تم یہ سجیسٹ کر رہی ہو کہ تم ان میں سے ملنا چاہتی ہو؟ اس کی آواز فرسٹریشن کے ایک اشارے کے ساتھ تیز ہو گئی، جس نے لیفی کے اندرونی خیالات کو اور بڑھا دیا۔ یہ بچہ غصے میں ڈراؤنا ہے، میں تصور بھی نہیں کر سکتی کہ وہ بالغ ہو کر کیسا ہوگا۔ پریشان ہو کر لیفی نے جلدی سے اپنا ہاتھ ہلا دیا، ایک ڈسمیسو گیسچر کے ساتھ۔ نہیں نہیں، بالکل نہیں، میں آپ کے ساتھ مکمل طور پر ڈیووٹڈ ہوں۔ سرور نروس ریچک لیتے ہوئے اس کا چہرہ شرماتا ہوا محسوس ہوا، جیسے وہ انجانے میں برپا ہونے والے طوفان کو پرسکون کرنے کی کوشش کر رہی ہو۔ ان کے درمیان ایک بریف سائلنس چھا گئی جب پلان نے تیزی سے سانس چھوڑا۔ اس کی نظر تنگ ہوئی جب اس نے وارننگ دی، بس ان سب کو ریجیکٹ کر دو، چاہے وہ خود حاضر ہوں، ان پر کوئی اٹینشن مت دو۔ لیفی اب بھی تھوڑی سی ٹینس، فوراً سر ہلا دیتی ہے۔ کیا ایک سادہ سی گریٹنگ کافی نہیں ہوگی؟ وہ آدھے مذاق میں پلان کے پلے فل ٹون فید آئیبروز سخت ہو جاتے ہیں جب اس کی کنسرن میں اکٹھے ہو جاتے ہیں۔ نہیں، وہ اس کی آواز میں سنسیرٹی کے ساتھ کہتا ہے، مجھے ڈر ہے کہ تم کچھ کہہ دو گی یا بدتر کر دو گی۔ وہ جاننا چاہتی ہے بلب سب کچھ بات نہیں کر سکتی، فریڈلی تم ان سے۔ لیفی موڈ کو ہلکا کرنے کی کوشش میں جواب دیتی ہے، ڈیفینیٹلی، میں قسم کھاتی ہوں میرے ہونٹ سیلڈ ہیں۔ لیکن پلان نے اپنا سر ہلایا، اپنے آپ سے سوٹو ووس میں بڑبڑاتے ہوئے، تمہارے اور اس کے لیے بہت کلوز ہیں۔ لیفی کا چہرہ کنفیوژن میں مڑ جاتا ہے، معاف کیجیے، وہ پوچھتی ہے، اس کے الفاظ پر رن چھوڑ۔ پھر ہم پریزنٹ میں واپس آتے ہیں جہاں ہم محل کے باہر دیکھتے ہیں۔ لیفی ایک بار پھر خود کو ڈیوٹی اور ذاتی خواہش کے نازک توازن میں ڈوبا ہوا پاتی ہے۔ ملاڈ اس کے پاس ایک معذرت خانہ لہجے میں آتا ہے، مجھے معاف کیجیے کہ آپ کو زیادہ تر تلاش کرنی پڑ رہی ہے مس لیفی، وہ کہتا ہے، اس کی آواز نرم ہے، اس کی ذمہ داریوں کے بوجھ سے لدی ہوئی۔ لیفی ایک چالاک مسکراہٹ کے ساتھ جواب دیتی ہے، ویسے آپ شہزادے کے گارڈ کے لیے مزید نائٹ بھرتی کرنے میں مصروف رہے ہیں اور وہ اسٹیٹ افیئر میں دفن ہے، تو میں ہی ہوں وقت والی واحد۔ اس کے ذہن میں سوچتی ہے کہ پلان کی فکر صرف
पैटर्नल केयर नहीं हो सकती, बल्कि एक कैलकुलेटेड मेश्योर हो सकती है, ताकि ये यकीनी बनाया जा सके कि सीक्रेट स्लिप ना करे। एक नाइट को उसके मुहाफिज के तौर पर तफवीज करना अगरचे थोड़ा ओवर बियरिंग कुछ ऐसा ही है जैसे वो ग्रेटिट्यूड और एक्सप्रेशन के मिले जुले जज्बे के साथ कबूल करे। उसके वसील लैब्रांथाइन महल में घूमना खुद एक एंडलेस क्वेस्ट जैसा महसूस होता है। मुझे उससे एब्सोर्डली मैग्नेटिक महल में घूमना पड़ता है। वो आस्था से लैमेंट करती है, होपलेसली लॉस्ट होने की मुस्तकिल खौफ पर आधा मजाक करते हुए। मिलाद के अगले अल्फाज लम्हे में लेविटी की एक चिंगारी लाती। ये बहुत अच्छा होगा अगर आप उसे सिर्फ अपनी वेस्टर्न से लोकेट कर सकते हैं। लेफी एक चेयरफुल थम्स अप के साथ जवाब देती है। उसका डिटरमिनेशन चमक उठता है जब वो ऐलान करती, मैं आपके हाइनेस के कोर्स को खत्म करने के लिए हर एक दिन अपनी पूरी कोशिश कर रही हूँ। लेकिन जैसे मिलाद उसे बहुत ज्यादा शादी के प्रपोजल की मुमकिन टेम्पटेशन के बारे में जेंटली चाइट करता है। अफवाहें गर्दिश कर रही हैं कि वो नोबल स्वीट आउट के लिए एक मुकनातिस बन गई है। प्लेफुल बेंटर सीरियसनेस के एक अंडरटोन आपके होंठ सेल्ड है, वो प्रमोट करती है, हालांकि उसके अंदरूनी ख्याल रिंग फ्रस्ट्रेशन को जाहिर करते हैं। उसने मेरी बात सुनने का बहाना तक नहीं किया। उनकी बातचीत अचानक स्ट्रेंजर की अराइवल से इंटरप्टेड हो जाती है। एक हैंडसम मैन जिसकी मौजूदगी फौरी तौर पर लेफी की तवज्जो अपनी तरफ खींच लेती है। रिफाइनेड मैस्ट्री का एक हवा के साथ वो अपना तारुफ कॉस्टिन माउंट बेडर के तौर पर कराता है। एक ऐसा नाम जो बूथ फेमिलियरिटी और ऑब्सेसिव टेम के एक टिंग के साथ गूंजता है। जैसे मिलाड उस अनएक्सपेक्टेड इंट्रोडक्शन पर थोड़ा सा रिसोइल करता है, लेफी के अंदरूनी अलार्म बेल्स बजने लगते हैं। एक और शादी का ऑफर, लेकिन उसकी शौक के नीचे एक नाकाबिले इनकार, और वो अपनी इसकी स्ट्राइकिंग ऑरा के लिए एडमायरेशन को छुपाने से कासिर पाती है। कैफीन की काटियाज मुस्कुराहट और मिशोर अल्फाज उसे एक ऐसे शख्स की तरफ इशारा करते हैं जो बिल्कुल जानता है कि एक रिनाउंड फॉर्चूनेट टेलर को कैसे कट किया जाता है। क्या आपने मेरा नाम सुना है? वो छेड़ता है, उसकी एनिटाइल शौक को एक नांग लाइन के साथ नोट करते हुए। लेफी अपने कंपोजर को दोबारा हासिल करते हुए ब्लश के साथ उसकी तारीफ करती है। ओह, मैंने आपका नाम सुना है, बिल्कुल आपके, और ये बहुत रेड आइन की है। ये हेडर रिची के लिए एक होपफुल फ्यूचर का प्रमोस देती है। उसकी जेंटल हंसी और मोडेस्ट शुक्रिया सिर्फ उसकी इनाग्मेटिक कलर में इजाफा करते हैं जैसे वो एक क्यूट करता है। इसी दौरान मिलाड बैकग्राउंड में रिट्रेट करता है, लेफी की कॉन्फ्लिक्टेड एक्साइटमेंट और अप्रीहेंशन की एक लम्हे में छोड़कर। इस चार्जिड एटमॉस्फेयर में जब वो महल की ग्राउंड के अंदर इर्द गिर्द बॉस्टिंग होते हैं, लेफी के ख्यालात रेस करते हैं, उसी मादी की वार्निंग और किसी के नाम से वाबस्ता हार्डिन रेड फ्लैग की याद दिलाते हुए, लेकिन उसकी मौजूदगी का मैग्नेटिज्म उसे आउटराइट डिस्मायर करना तकरीबन नामुमकिन बना देता है। लेफी का दिल सैंथम स्ट्रेंजर के अल्फाज पर धड़क उठता है, उसका जहन वाइपर करता है, वो वाकई मुझे जीत सकता है। वो अपना गला साफ करता है, अपने कंपोजर को दोबारा हासिल करता है, और मिशॉर्ड क्यूरियोसिटी के साथ पूछती है, तो आप मुझे किस बारे में डिस्कस करना चाहते थे? कैस्टिन एक कॉर्टियस नोड और एक जेंटल स्माइल के साथ वजाहत करता है कि पूरी सुल्तनत शहजादी की वापसी और उसके बारे में उसके सो स्केल्ड गार्डिएशन के बारे में बाजिंगे। एक प्राउड सेक्शन के तौर पर हाउस हेडर का जो अपनी क्विक लेकिन स्टेडफास्ट सपोर्ट के लिए मशहूर है। इंपीरियल फैमिली की उसे महसूस हुआ कि वह उसके मिलने पर मजबूर है। मेरा घराना इंपीरियल फैमिली के साथ लॉयल है, आखिरकार वो रिमार्क करता है, उसका लहजा अर्नेस्ट और रिशोरिंग दोनों। एक सॉफ्ट साइड में रावी में याद दिलाता है कि हाउस हेडर ने हमेशा सैंक के पीछे काम करना प्रेफर्ड किया है। उनकी लॉयलिटी हाउस हेडीज में रिनर्डिड होती है बजाय लाउड डिक्लेरेशन के। लेफी की अंदरूनी आवाज मिस्टीफ के इशारे के साथ चेमेंट करती है। फ्लैटरी का जवाब मजीद फ्लैटरी से देना चाहिए। एक गैसफुल नोट के साथ वो जवाब देती है, मैं जानती हूँ कैपिटल शहजादे की अचानक अपीयरेंस की वजह से अप्रोड में है, इसलिए मैं आपकी हाइनेस के सपोर्ट करने में अपनी पूरी कोशिश कर रही हूँ। ये सुनकर आप हमारी साइड पर हैं, बहुत रिशोरिंग है मेरे लॉर्ड। की आंखें ट्विंकल करती हैं जब वो पेशकश करता है, बिल्कुल ब्राह करम
हिसाइटेट ना करें, मुझे बताएं मैं अगर मैं कोई मदद कर सकता हूँ। मैंने मेट टावर में इस मैजेस्टी के साथ कुछ वक्त गुजारा था, इसलिए मुझे उनकी बेटे के साथ ऑडली कनेक्टेड महसूस होता है। मेट टावर का जिक्र लेफी को सरप्राइज में जोड़ करता है। माफ कीजिए, वो इंटरजेक्ट करती है। उसका ध्यान रेसिंग है। वो एक ऐसे टोन में वजाहत करता है जो नॉस्टैल्जिया और रिग्रेट के एक टच को मिक्स करता है कि उसने मेट टावर में एक साल उस वक्त गुजारा जब वो सिर्फ 14 साल का था। एक ऐसा वक्त जब उसकी जिंदगी रिगार्ड कन्फाइंस उसे स्वीट नहीं करती थी, जिसने प्राइवेट डॉट में एक स्विच चेंज को प्रमोट किया। वो याद करता है कि इसके क्याम के दौरान इस शहजादे से कई मौके पर रन इनटू हुए थे। एक सॉफ्ट इंटरनल असाइड में लेफी मोसिस आहा सोचिए तो दोनों डिस्टीप अपनी डेसेंट एक्टर लेज साइज के लिए फेमस थे। रेजिना डेची अपनी सॉफ्ट डिस्मैनशिप के लिए और हेडर डेची अपनी मैजिक के लिए। तो फिर आप जरूर एक मेज हैं, लेकिन क्या मेजेस आमतौर पर रेदर स्लेंडर नहीं होते? क्या यही वजह है जिसे एक स्ट्रेंथ मेज कहते हैं? उसकी खामोश वंडर अनोटाइस्ड नहीं जाती और जैसे वो ख्याल पाती है वो ब्लर्स करती है। उसका मतलब ये है कि आप इस मैजेस्टी के चाइल्डहुड फ्रेंड है। केस्टन सर हिला देता है। इसके होठों पर एक विस्टफुल स्माइल। ये एक होनर होता है लेकिन अफसोस नहीं। मैंने उससे बात करने की कई बार कोशिश की, लेकिन वो हमेशा मुझे इग्नोर करता रहा। लेफी के अंदरूनी आवाज इस रेवलेशन पर रिफ्लेक्ट करती है, तो वो हमेशा से एक लोनर था। केस्टिन एक सॉफ्ट साई के साथ जारी रखता है, मेरा ख्याल है इस मैजेस्टी ने शायद मेरे जैसे ऑर्डिनरी जैसे शख्स के साथ एसोसिएट नहीं करना चाहा, क्योंकि वो हमेशा से ऐसे जीनियस रहा है। उसके अल्फाज हवा में लटके रहते हैं। लेफी और केस्टिन एक दूसरे के सामने खड़े थे। उनके दरमियान की फिजा उसके तजस्सुस से भरी हुई थी। केस्टिन की नजर मुस्तकिम थी, लेकिन उसकी मुस्कुराहट में पलक की एक तेजी थी। आप इस मैजेस्टी से सिर्फ एक बार मिली है, उसने नोट किया। लेफी ने उसकी तरफ मुस्कुराहट लौटाई, हालांकि वह उसके अल्फाज के पीछे छुपे हुए बोझ को महसूस कर सकती थी। उसने मुझ पर बहुत गहरा तासुर छोड़ा, उसने इतराफ किया, और शहजादे पेरी की माँ अक्सर उसका जिक्र करती थी। केस्टिन ने गौर से जवाब दिया। समझा, लेफी ने मुश्किल से निकला। उसके रवैये में एक आर्जी तब्दीली महसूस की। सिर्फ एक सेकंड के लिए उसकी मुस्कुराहट में एक तेजी आ गई। शायद मैं सिर्फ नावल की वजह से ओवरथिंक कर रही हूँ। केस्टिन ने अपनी बात जारी रखी, उसकी आवाज हल्की लेकिन किसी और चीज से भरी हुई। मैं अक्सर इस मैजेस्टी को सलाम करने की कोशिश करता था, लेकिन वो हमेशा मुझे इग्नोर कर देता था। एक का उसके मुंह से निकला, हालांकि उसमें बहुत कम मज़ाहियापन था। जब मैंने उसे एक किताब दी तो उसने बमुश्किल उस पर नजर डाली। जब मैंने लाइब्रेरी में इकट्ठे जाने का मशवरा दिया तो उसने ऐसा रवैया अख्तियार किया जैसे मैं मौजूद ही नहीं रखता। लेफी ने पलकें चपकाई। ये सिर्फ अफसोसनाक नहीं है, ये डाउनराइट पैथेटिक है। वो मुझे ये सब क्यों बता रहा है? ये तो सिर्फ उनके मौकों की फुर्सत है जब उसे नजरअंदाज किया गया। मैं मैजेस्टी वो ऑकवर्डली बड़बड़ाई। वो हमेशा अकेले रहना पसंद करता था। कैस्टिन ने बात जारी रखी। ऐसा लगता था कि वो अपने पास किसी को नहीं चाहता था, लेकिन अब ये सुनकर कि मैजेस्टी का क्लवर भी था और एक बच्चा भी। लेफी अकड़ गई। ताज्जुब नहीं कि हर कोई मुझे लेकर कोरियस है। जिन लोगों ने प्लान को बचपन में जाना था उनके लिए ये एक मुकम्मल शौक होगा। फिर उसके जहन में एक बात खटकी, रखो बचपन में, क्या मैं पूछ सकती हूँ कि जब वो 14 साल का था तो उस मैजेस्टी का कद कितना था? कैस्टिन ने सर झुकाकर सोचा। हम वो तकरीबन आपके कद जितना होगा मिस लेफी। उस पर राहत की एक लहर दौड़ गई। ओह अच्छा, इसका मतलब ये है कि उसे पता नहीं चलेगा कि पेरी दर हकीकत बादशाह है। लेकिन जैसे ही मैं टावर छूट रहा था, उसका अचानक ग्रोथ सपोर्ट अब मेरी तरफ लंबा हो गया होगा। लेफी चौंक सी हो गई। ओह ना। केस्टिन ने अब्रू उठाया। मैंने समझा आप उस मैजेस्टी से मिल चुकी है। और मैं सिर्फ उस बात पर हैरान हूँ कि वो एक साल में इतना बड़ा हो गया। लेफी ने घबरा कर अपने हाथ हिलाते हुए कहा। बात को बदलने की कोशिश में उसने अपना गला साफ किया, अपने हाथ हिलाते हुए एक डिस्ट्रैक्शन के तौर पर। वैसे भी मैंने सुना है कि आपने आपकी हाइनेस के साथ एडोनिस की दरख्वास्त की है। क्या आपको मेन पैलेस नहीं जाना चाहिए? जस्टिन के चेहरे के तासरात नरम पड़ गए। मैं आज जल्दी आया क्योंकि मैं यहाँ खींचे चला आया था।
میں بہت فرمینٹلی امید کر رہا تھا کہ آپ سے ملوں گا مس لیفی، اور لگتا ہے میری خواہش پوری ہو گئی۔ لیفی ہچکچائی، اس کا دل دھڑک اٹھا۔ اوہ، میں ابھی اس کے لیے آلموسٹ فیل کرتی ہوں، وہ اچھا ہے۔ گویا لمحے کو سیل کرتے ہوئے کیسٹن نے اچانک پھولوں کا ایک گلدستہ پیش کیا، جس کی وائبریٹنگ پیٹل جادو کی طرح بنتے ہوئے نظر آئے۔ لیفی سہم گئی، کیا اس نے ابھی یہ کنجور کیا ہے؟ کیسٹن نے گلدستہ اس کی طرف بڑھایا۔ یہ آپ کے لیے ہے، یہ صرف شہزادے کے گارڈین کے لیے گڈ ول کا گیسٹر نہیں۔ ایک جھونکا ہوا کا ان کے پاس سے گزرا، اس کے الفاظ پر ڈرامیٹک ایفیکٹ کا اضافہ کرتے ہوئے۔ بلکہ آپ کو چیمپ کرنے کی ایک کوشش بھی ہے مس لیفی۔ لیفی پلکیں جھپکاتی رہی، مکمل طور پر اسپیچ لیس۔ پھر اس نے آہستہ سے اپنا ہاتھ اٹھایا۔ یہ پھول، یہ تھوڑی زیادہ ہے۔ لیفی نے اپنے ذہن میں بھی سوچا، ہینڈسم مرد ہمیشہ آپ کو کچھ نہ کچھ بیچنے کی کوشش کرتے ہیں۔ انشورنس انویسٹمنٹ جو بھی ہو، یہ ایک اسکیم ہے۔ اس کے علاوہ کیسٹن ناول میں دوسرا میل لیڈ ہے، اسے لیڈی سرویل پسند ہے، پھر وہ اپنی گڈ لک مجھ پر استعمال کرنے کی کوشش کیوں کر رہا ہے؟ کیسٹن لمحے بھر کے لیے اسٹینڈ لگا۔ اوہ، کیا یہ بہت ہارش تھا؟ لیفی نے جلدی سے اضافہ کیا۔ آپ دیکھیں، اگر میں ایک خاص ویلیو سے زیادہ کوئی چیز قبول کرتی ہوں تو ایک لو ہے جو مجھے 3 سال تک پرائسن اور ہزاروں گولڈن فائنز کی لائبل بناتی ہے۔ گیسٹن نے سر پیچھے کو پھینک کر ہنسنا شروع کیا۔ آئی کینڈی کی بات کرو، میری آنکھوں کا کبھی اتنا اچھا علاج نہیں ہوا، اس نے سوچا، اب بھی مسکراتے ہوئے۔ کیسٹن نے اپنی انگلیوں کے فلیک کے ساتھ گلدستہ غائب کر دیا۔ پھر فورٹ ڈس گریس کی مظاہرہ کرتے ہوئے اس نے اس کے سامنے ایک سنگل فلاور کنجور کیا اور اسے تھما دیا۔ اگر یہ صرف ایک سنگل فلاور ہے، وہ بڑبڑایا، یہ تو اس لا کی وائلیشن نہیں ہوگی، ہے نا؟ لیفی ہچکچائی۔ ہم اس سے ریفیوز کرنا ویئرڈ ہوگا، ہے نا؟ اس نے ہاتھ بڑھا کر پھول لے لیا۔ میرا خیال ہے نہیں۔ کیسٹن نے سر ہلایا۔ میں آپ سے دوبارہ ملنے کی امید رکھتا ہوں۔ جیسے ہی وہ مڑا اور غائب ہو گیا، ایک آواز نے بات کاٹی۔ مس لیفی۔ لیفی چونک سی ہو گئی۔ جی؟ میلارڈ قریب آیا، اس کے چہرے کے تاثرات انریڈیبل تھے۔ ایک سنگل فلاور کو ریفیوز کرنا ڈچی کی توہین ہوگی، ہے نا؟ لیفی ہکلاتے ہوئے بولی۔ پسند ہونے لگی۔ میں نے اسے ریجیکٹ کرنے کی پوری کوشش کی۔ تمہیں پتہ ہے کیا، مجھے اس بات کو یقینی بنانا چاہیے کہ پھول انچینٹڈ نہیں ہے۔ میلارڈ نے آہ بھری، میں واقعی آپ کو سمجھ نہیں پا رہا مس لیفی۔ منظر پلان کے کمرے میں تبدیل ہوتا ہے، جہاں لیفی اس کے سامنے کھڑی جو اپنی آفس کے میز کے پیچھے بیٹھا ہے۔ تم کیسٹن سے ملی ہو؟ پلان نے پوچھا، اس کا لہجہ پرسکون لیکن انکسسٹیو۔ لیفی نے سر ہلایا۔ ہاں، میں ملی تھی۔ پلان نے سر تھوڑا سا جھکایا۔ کیوں؟ لیفی نے ایک چھوٹی سی آہ بھری۔ یہی تو میں سوچ رہی ہوں، لیکن میرا خیال ہے کہ وہ مجھے اس لیے اپروچ کر رہا ہے کیونکہ میں آپ کے قریب ہوں۔ پلان کے بھویں تھوڑی سی سینک گئی۔ میں آج اس سے ملا تھا، لیکن اس نے صرف ہیلو کہا۔ اس نے کبھی مینشن نہیں کیا کہ وہ تمہیں دیکھنا چاہتا ہے۔ اس کی انگلیاں میز پر ہلکی سی ٹیپ کرنے لگی۔ ہم ڈوچی کیوں پرواہ کرے گی؟ لیفی نے لمحے بھر کے لیے غور کیا۔ ہاؤس ہیڈر ہمیشہ نیچرل رہے تھے، نہ تو پلان کے تحت کے دعوے کی مخالفت کرتی تھی اور نہ ہی اس کی مکمل حمایت۔ سر میلارڈ نے مینشن کیا تھا کہ اگرچہ ڈک ہیڈر کی آرچ ڈچس فین ڈیوس سے واقفیت تھی، وہ خاص قریب نہیں تھے۔ امپیریل فیملی کے ساتھ ان کا الائنس رسم سے زیادہ کچھ نہیں تھا۔ پلان نے آہ بھری۔ اپنی کرسی پر پیچھے کو جھکتے ہوئے انہوں نے اپنی سائڈ میں لانا یوزفل ہوگا، لیکن میں کبھی انہیں اچھی طرح سے نہیں سمجھ پایا۔ اس کی آواز تھوڑی سی گہری ہو گئی، گویا وہ کسی انسین اسٹریٹجی پر غور کر رہا ہو۔ ویسے جلدی ایک نیا، شاید وہ صرف میل میں حالات کا جائزہ لینے آیا تھا اور اس کے لیے آپ سے کانٹیکٹ کرنا سمجھ میں آتا ہے۔ اس کے منہ سے ایک جمائی نکل گئی اور لیفی مسکرا دی۔ وہ کیا ہمیں سونے چلے جانا چاہیے؟ میں لائٹس بند کر دوں گی۔ پلان نے ہلکا سا سر ہلایا۔ ٹھیک ہے۔ جیسے جیسے لیفی کمرے میں گھوم کر موم بتیاں بجھاتی اور لائٹس دھیما کرتی گئی، اسے اچانک کچھ یاد آیا۔ وہ ٹھیک ہے، لارڈ کیسٹائن نے مجھے ایک فلاور بینکوٹ پیش کیا تھا۔ پلان بستر میں تھوڑا سا اوپر اٹھا۔ کیا؟ میرے خیال میں یہ بہت زیادہ تھا، اس لیے اس نے مجھے ایک سنگل فلاور دے دیا، اس نے جاری رکھا۔ لیکن اس کے بارے میں کچھ عجیب سا محسوس ہوا، اس لیے میں نے اسے میلارڈ کو دے دیا۔ یہ میجک سے بنا ہوا تھا، اس لیے کون جانتا ہے؟ پلان نے لیفی سے پوچھا۔ کیا ہاؤس ہیڈر نے تمہارا ہاتھ مانگا ہے؟ لیفی اکڑ گئی۔ معاف کیجیے، پلان نے جلدی سے نظر چرا لی۔ کوئی بات نہیں۔
लेफी ने गहराई से सोचा, वो ये क्यों पूछेगा? कैस्टिन को वादी तौर पर सर्वियल पसंद थी। यकीनन वो नॉवल में कई बार मिले थे, लेकिन उसका लाजमी मतलब यह नहीं था कि वो डेटिंग कर रहे थे। नौजवान इमरा अक्सर डीपर मीनिंग के बगैर एक दूसरे को क्रॉस करते हैं।